لے کے دعا کریا کر، اللہ اے مریم بیٹی یا فاطمہ بیٹی یا زینب بیٹی جڑی تو مینوں عطا کیتی ہے، اللہ میری اس بیٹی نو دین واسطے قبول کر لے، اللہ میری اس بیٹی نو اپنے دین دی عزت عظمت لئی قبول کر لے، میرے بیٹے نو اپنے دین دی عزت عظمت لئی قبول جے الحاد دا دور ہے، حرام دا دور ہے، اس دور دے اندر اپنے بچیاں نو دین دی طرف راغب کرو۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کثرت اور محبت دے نال پڑھو۔ اور دوسری دعا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ انہوں کثرت دے نال پڑھو، محبت دے نال پڑھو، بار بار پڑھو۔ توجہ فرمانا، کائنات دا خوش نصیب انسان ہوئے جڑا حافظ اولاد چھڈ گیا ہے، عالم اولاد چھڈ گیا ہے، نمازی اولاد چھڈ گیا ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، کئی ایسے خوش نصیب ماں باپ بھی ہون گے کہ جنہ دیاں اپنیاں نیکیاں تھوڑیاں ہون گیاں تے اولاد والوں انہوں نے نیکیاں زیادہ ملن گیاں، اپنی زندگی دیاں نیکیاں نالوں اولاد والوں ملنا لیاں نیکیاں اپنی زندگی دی نیکیاں نالوں بھی زیادہ نے۔ اجے بھی درس دیندے نے ساڈے شیخ، انہاں دا نام ہے عبدالرزاق البدر حافظہ اللہ تعالی۔ نصیب دی گل ہے نا، باپ نو مدینے مسجد نبوی درس دیندیاں 50 سال ہو گئے نے تے بیٹے نو مسجد نبوی درس دیندیاں 30 سال ہو گئے۔ باپ بھی مدینے دا محدث ہے، انہاں دا نام ہے عبد المحسن، تے بیٹا بھی مدینے دا محدث ہے، اے دا نام ہے عبدالرزاق۔ اچھی آمین کیوں؟ اللہ سانو بھی شانہ عطا کر، بولے اللہ سانو بھی شانہ عطا کر، اللہ ساڈے خاندان چ دین دے محدث پیدا فرما، اللہ ساڈے دین دے خاندان دے اندر دین دے امام پیدا فرما۔ حضرت و شیخ عبدالرزاق البدر نے نا فجر تو بعد بیٹھے سا ایک واقعہ بیان کیتا کہ والدین نو اولاد دے معاملے اندر دعا دے اندر کالیاں نہیں پینا چاہیے۔ آندے نے مینوں ایک جڑا شرطا بالکل حجر اسود دے قریب کھڑا ہوندا ہے نا، انہیں واقعہ بیان کیتا۔ آندے نے میں اپنی ڈیوٹی تے کھڑا تے ایک بندہ ملتزم نو پھڑ کے نا بلکی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے، چمڑے ہے تے رو رو کے کہندا ہے اللہ تو اینے لوگاں نو پتر دیتے نے، میرے کول پتر نہیں، مینوں بھی پتر عطا کر، تو لوگاں نو پتر دیتے نے تے میں بھی تیرے کولوں پتر لینا۔ بلک بلک کے رو رو کے دعا پیا کردا ہے۔ او شرطا او پولیس والا کہندا ہے، او دی آواز میرے دل اندر اتر گئی۔ خیر میں او دے نظر پھر کے ویکھیا، روندا رہیا، کہندا رہیا، روندا رہیا، کہندا رہیا۔ وقت گزر گیا، تقریباً 18-20 سال تو بعد دوبارہ آندے نے اوہی شرطا اتنے کھڑا ہے، پولیس والا کھڑا ہے تے ایک بندہ رو رو کے کہہ رہا اللہم اہلک حاذا الولد، اللہم اہلک حاذا الولد، یا اللہ اس بچے نو برباد کر دے، اس بچے نو تباہ کر دے، اللہ اس بچے نے میری عزت خاک اندر ملا دیتی ہے، یا اللہ انو ختم کر دے۔ او پولیس والا کہندا ہے اچانک میں وہ پیچھے ٹر گیا تے ویکھیا اے تے اوہی آواز ہے جڑی اج تو کئی سال پہلے میں سنی سی۔ اے پہلے پتر منگدا سی، ہن آندا اینو ہلاک کر دے۔ خیر وہ آندا میں اپنی ڈیوٹی تے ساتھی نو کھڑا کیتا، انہوں باہوں پھڑ کے سائڈ تے لے گیا تے میں نو آکھیا ظلمتا علی والدک مرتین، تو اپنے بچے تے 2 واری ظلم کیتا ہے۔ ایک ظلم تو ادو کیتا جدو تو اللہ کو اولاد مانگ رہا سا، ادو تو اے نہیں سی آکھیا اللہ مینوں نیک بیٹا عطا کر، ایک غلطی تیرے کول اے ہوئی۔ تے دوسری گل ہے تو ملتزم نہ چمٹ کے کہنا اللہ نو ہلاک کر، او دے لئی ہدایت دی دعا کیوں نہیں کردا؟ چل جا کے او دے واسطے ہدایت لئی دعا کر کے یا اللہ میرے بچے دا دل پھیر دے، اللہ میرے بچے دا دل دین وال راغب کر دے۔ اندر میں انہوں بازو تو پکڑیا، ملتزم دے قریب لے آیا، چپا مار کے دعا کردا رہیا، روتا رہیا۔ خیر ٹر گیا، اگلے سال پھر آیا تے کلا نہیں آیا، اپنے نال اس بیٹے نو ہی لے کے آیا ہے تے بیٹے نو کہنے لگا اس پولیس والے نو سارا واقعہ سنا۔ وہ پھر بچہ حرم چ کھلو کے اللہ دی قسم اٹھا کے کہندا ہے کہ جدو میرا بے باپ ملتزم نہ چمٹ کے میرے واسطے ہدایت لئی دعا کردا سی، اچانک میرے دل دی کیفیت بدلی ہے، میں کدی نماز نہیں سی چکھی، اچانک دل نے پلسیٹا کھادا ہے، وضو کر کے میں مسجد دے اندر آ گیا، اللہ پاک نے مینوں 5 وقت دا نمازی بھی بنا دیتا ہے تے اللہ پاک نے مسجد دا مؤذن بھی بنا دیتا ہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
ओ सुनदा कुल फरियादां जे। बिलक बिलक इधर वेख ऐ की दुआ दा तरीका, हाथ चुक के कदी खब्बे वेना ते कदी सज्जे वेना, ओ सुनदा कुल फरियादां जे, ओ पूरियां करदा मुरादां जे। नहीं ना तेनू रिजल्ट मिल रहा 1-2 साल अंदर ते इहदे च भी कोई हिकमत है, शिफा नहीं ना मिल रही ते इहदे अंदर भी कोई हिकमत है, कोई खराबी आ गई हो ते इहदे अंदर भी कोई हिकमत है। दुआ अटक लटक गई है ते अल्लाह पाक दी दोस्ती दे रंग ने, ओ सुनदा कुल फरियादां जे, पूरियां करदा मुरादां जे, ओ सब नू देंदा औलादां जे। हक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। रब बाजों कोई मारदा नहीं, कोई डुबे बेड़े तारदा नहीं, कोई बिगड़े कम सवारदा नहीं। हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। औलादा वक्फ कर दियो ते इन्हां दे सिलसिले जारी कर दियो। फरमाया रब्बाना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। तीसरा करने वाला काम है कि औलादां दे सामने अपना अमली किरदार पेश करिया कर। जिहो जिहा बच्चा बनाना चाहना है घर दे अंदर उहो जिहा बन के रहा कर। जे चाहना है बच्चा तहज्जुद गुजार बन जाए तो तहज्जुद गुजार बनया कर। जे चाहना है बच्चा कुरान दी तिलावत करने वाला बन जाए तो कुरान पाक दी तिलावत करया कर। हजरात दा तवज्जो फरमाना आखिरी बातां दे। हर वेले जे घर दे अंदर पैसे दी गल ही होनी है ना, हर वेले जे घर दे अंदर माल दी गल ही होनी है ना, तवज्जो रखना। फिर बच्चे ने ज़हनी तौर ते मुआशी गुलाम बन जाना है। ओदी सोच फिर जेब तो शुरू होएगी, पेट ते खत्म होएगी, पेट तो शुरू होएगी, बाजार च खत्म होएगी, दुकान तो शुरू होएगी, मार्केट अंदर खत्म होएगी। मैं वालिदैन नू रब दा वास्ता दे के कहना, अपनी औलाद नू मुआशी गुलाम ना बनाओ। ये रोटी बोटी दा जिम्मा मेरे रब ने उठाया है, ये रिज़्क दा जिम्मा मेरे रब ने उठाया। इन्हां दे सामने अमली किरदार पेश करया कर। नबी कुल कायनात इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है बच्चे दी उम्र 7 साल है ते नमाज दा हुक्म करया करो, 10 साल है ते इन्हां नू मारिया करो। ये हो ही नहीं सकदा अगर वालिदैन 7 साल दी उम्र अंदर अपनी ए वाली ड्यूटी पूरी करन, 10 साल दी उम्र अंदर ए वाली ड्यूटी पूरी करन। अल्लाह तबारक व तआला दिल दे अंदर नमाज दा हुब पैदा कर देंदा है, नमाज दे अल्लाह दिल दे अंदर प्यार पैदा कर देंदा है। सब नालों बड़ी जरूरत है अमली नमूना घर अंदर पेश करो। कोई बुराई वेखो रोको टोको, नाराजगी का इजहार करो। बल्कि मैनू याद आया इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू हज़रत हसन नाल बड़ा ही प्यार है। इधर वेखना आपने फरमाया मेरा बेटा सरदार है। घर दे अंदर फकरो फाके की वजह तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फाके की हालत अंदर ने। चलदियां चलदियां उस्ताद गलियां च एक खजूर पई है ते हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खजूर पकड़ के उठा के मुँह अंदर दाखिल कर ली है। ते नबी अलैहिस्सलाम ने वेख्या बच्चा कुछ चबा रहा है, आपने उंगली मुबारक मुँह च दाखिल करके वो खजूर बाहर सुट दी है। सहाबा कहने लगे अल्लाह के नबी छोटा जिहा बच्चा सी, इन्नी सख्ती करन दी लोड़ की है? ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो सकता है ये खजूर सदके दी होवे ते अल्लाह तबारक व तआला ने साडे ते सदके दे माल नू हराम कर दिता है। शुबे वाला माल भी मेरे पैगंबर ने अपने नन्हे मुन्ने बेटे दे पेट अंदर नहीं जान दिता। और लोगों अमली नमूना पेश करो। बल्कि साडे रियाज शहर दे अंदर ना इस टाइम एक बहुत बड़े शेख ने, तवज्जो फरमाना, इन्हां दा नाम है अब्दुल करीम अल खुजैर। बिला मुबालगा रियाज दे अंदर इन्हां दी सब नालों बड़ी लाइब्रेरी है जिहदे अंदर बिला मुबालगा लखां दे करीब किताबां मौजूद ने। बहुत बड़े बुजुर्ग आलमे दीन ने। शेख साहब वो फरमाते ने एक मैं नौजवान आलमे दीन देखिया, बुखारी शरीफ की एक शरह फतहुल बारी ओदियां ने 13 जिल्दां। हज़रत शेख अब्दुल करीम अल खुजैर बयान करते हैं उस नौजवान ने मैनू अपनियां कापियां विखाइयां कि उन्हें सारी फतहुल बारी अपने कलम दे नाल कापियां अंदर तहरीर कर दी है। आंदे ने मैं उहदे कोलों सवाल किया तू फतहुल बारी अपने कलम दे नाल इन्नियां कापियां अंदर तहरीर किवें कीती? वो कहन लगा इहदे अंदर किरदार है ते मेरी माँ दे शौक दा किरदार है। मेरी माँ ने आख्या बेटा
फतुल बारी लिख, इहदे नाल तेरा खत भी खूबसूरत हो जाएगा, नाले तेनू अल्लाह नबी पाक दी हदीस दी इमामत अता कर देवेगा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिल मुत्तकीना। इमामत तजर्बा कर ले घर जाके, जे तुहानू सूरत बकरा दियां आखिरी दुआतां दा तर्जुमा नहीं आउंदा, हट्टे कट्टे जवान पुत्तर नू भी नहीं आउंदा, जे तुहानू आखिरी मुअव्विज़ात दा तर्जुमा नहीं आउंदा, हट्टे कट्टे नौजवान पुत्तर नू भी नहीं आउंदा, बेटियां नू भी नहीं आउंदा, अपने घर दे अंदर किरदार पेश कर, अपने घर दे अंदर सहाबा किराम दे बारे असीं कितनी बारी पढ़िया, आंदे ने रमज़ानुल मुबारक दे अंदर नन्हे मुन्ने बच्चियां नू असीं खिलौने बना के देंदे, वो खिलौनियां नाल खेलदे रहिंदे ते अपना रोज़ा मुकम्मल कर लैंदे। तीसरी गल है मैं दसनी चाहना, जिहो जे बेटे वेखना चाहते जे घर अंदर ओहो जिहा किरदार अदा, अगर किसी बच्चे दे अगर किसी की औलाद सुबह के अज़कार नहीं पढ़ती, शाम के अज़कार नहीं पढ़ती, रात के अज़कार नहीं पढ़ती, मैं सवाल करना तू बच्चे को सुबह के अज़कार सुने कितनी दफ़ा ने, शाम के अज़कार सुने कितनी दफ़ा ने, कदी जिंदगी एक दफ़ा तू अपने बच्चियों को आयतुल कुर्सी का तर्जुमा सुनिया होए, जिंदगी एक दफ़ा कदी अपने बच्चियों को मुअव्विज़ात का तर्जुमा सुनिया होए। जिहो जिहा अपनी औलाद नूं बनाना चाहते हो, घर अंदर ओहो जिहा माहौल पैदा कर दे, घर अंदर ओहो जिहा रवैया पैदा कर दो। मैं दुआ करना आमीन कहो, अल्लाह सानू घरां च कुरान खोलन दी तौफीक अता फरमा। सारे बोलो अल्लाह सानू घरां च कुरान खोलन दी तौफीक अता फरमा। इसे वजह तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, नफल घर अंदर आके पढ़िया करो, ओए कुरान घर अंदर आके पढ़िया करो। वेखो वो की अल्लाह ताला औलादां दे दिलां अंदर शर्मो हया पैदा कर दिंदा है। आखिरी गल सुनो तो इंशाअल्लाह नमाज खड़ी करिए। फरमाया रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। लफ्ज़ जरा सख्त बोलने लगा लेकिन हजम करी। मुजरम बाप बन के ना किते उठाया जाई, मुजरम माँ बन के ना किते उठाए। कौड़े मसले नहीं जे मिंबरां ते बयान हुंदे। कई बाप ऐसे होणगे कल क़यामत वाले दिन अपनी औलाद दे मुजरम बना के उठाए जाणगे। इन्हां दुनिया दे पलाट दिते ते दीन नहीं दिता, इन्हां दुनियादारी दे दिती पर नमाज नहीं दिती, इन्हां दुनियादारी दे दिती पर कुरान दी मुहब्बत नहीं दिती। अच्छा सुबह 7 बजे उठेगा तो पुत्र तेरा तहज्जुद पढ़ेगा, खुद तेनू फातिहा दा तर्जुमा ना आए तो दस तेरे बेटे ते ओहदा की असर होएगा। जिहो जिहियां औलादां वेखणियां चाहते हो ओहो जिहा अपने घर दा निज़ाम बनाओ ते घरां दे अंदर कुरान खोलो। आखिरी करने वाला काम है वे रब्बाना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। अल्लाह साड़ियाँ औलादां नूं मुत्तकियां दा इमाम बना दे। चौथा ते आखिरी करने वाला काम है वे, पहली गल है वे औलादां दीन दे हवाले कर दे। ओए घबराओ ना, जे अल्लाह पाक जंगलों दे अंदर दरिंदे पाल दिया ते रब तेरी औलाद नूं कदी जाया नहीं करेगा। अल्लाह इज्जत वाला रिज़्क अता करेगा। बल्कि शेख साहब मैं हलफन बिल्लाह गल कहना, मैनू किसी गैर दा ते नहीं पता, इंशाअल्लाह तहदीसे नेमत लई अपनी गल कर देना। 6-6 महीने टाइम नहीं जे मिलता किसी की खाने की दावत कबूल करन दा, 6-6 महीने टाइम नहीं जे मिलता किसी के घरों दावत खाण दा। अल्लाह आलम नू इज्जत ते बरकत की रोटी अता करदा। औलाद वकफ ते करके वेख, औलाद लई दुआ करया कर, घर दे अंदर नमूना पेश करया कर। अज घर च रूटीन बना, हाँ सारे बच्चियां नू इकट्ठियां करके फातिहा दा तर्जुमा सुन, आयतुल कुर्सी दा तर्जुमा सुन, आखिरी मुअव्विज़ात दा तर्जुमा सुन। रोज़ाना घर दे अंदर कुरान खोलिया कर। ते चौथा करने वाला काम है वे इन्हां बच्चियां नू गाहे गाहे वसीयत करदा रहा कर, नसीहत करदा। चलो ज्यादा नहीं ना हो सकता, आखिरी गल्लां सुनियो। सूरह लुकमान अंदर तवज्जो फरमाना, सूरह लुकमान अंदर हज़रत लुकमान ने अपने बेटे नू जड़ियां नसीहतां कीतियां ने, कुरान सामने खोल के अपने बच्चियां नसीहतां याद करा दे। अल्लाह इन्हां नू तौहीद दा ते अखलाक दा बादशाह बना देवेगा।
فرمایا بیٹا اللہ نہ شرک نہیں کرنا, اللہ ہر شے تے قادر قدیر ہے. ادھر ویکھیو اور بیٹا متھے تے وٹ نہیں پانا, بیٹے چیخ چیخ کے نہیں بولنا, اے تکبر والے انداز اللہ پاک نو پسند نہیں. حضرت لقمان دیاں وصیتاں قرآن کھول کے اپنے گھر دے اندر پڑھو. نبی علیہ السلام نے اپنے عبداللہ بن عباس نو آکھیا بیٹے اللہ دا خیال رکھی رب تیرا خیال کرے گا, اللہ دا خیال کری رب تیرا حیا کرے گا, اللہ دا خیال کری رب تیری کدی بھی کنڈ نہیں لگن دے گا. توجہ کرو, میں کہنا 100 وصیتاں ایک پاسے, ایک وصیت اگر بچے دے دل اندر اتر جائے نا, بیٹا رب دا حیا کری اللہ تیری کدی کنڈ نہیں لگن دے گا, رب تینوں کدی ضائع نہیں کرے گا. کوئی بھی اوکھا ویڑا آیا تے تو اپنے رب نو سامنے پائے گا. چوتھی گل حضرت لقمان دیاں وصیتاں بچیاں نو یاد کراؤ, اپنے بچیاں نو خیر دیاں گلاں دس دے رہو. شیخ صاحب غالباً میں زین العابدین دے بارے پڑھے, آخری گل سنو پھر گل ختم کریے. انہوں نے اپنے بیٹے نو بلایا, آ گیا, کہنے لگے بیٹا قطع رحمی چ پہل نہ کری, بیٹا رحم دا رشتہ توڑن اندر پہل نہ کری. کیوں؟ قطع رحمی کرنے والا ایڈا بد نصیب انسان ہے کہ اللہ نے قرآن اندر او دیتے 3 واری لعنت فرمائی. بیٹا 3 واری رب نے لعنت کی تھی, کسے رحم دے رشتہ دار نہ مرن جیون اپنا ختم نہ کریں. اللہ پیسہ دے دوے, زور دے دوے تے اکڑائی دا حق کھا کے بہ گیا ہے, کمزور بہن نو جائیداد تو محروم کر کے بہ گیا ہے, تے جے منگے تے کہندا میرا تیرا مرن جین مکا. حضرت فرمان لگے بیٹا قطع رحمی اندر پہل نہ کری, قطع رحمی کرنے والا اتنا بد نصیب ہے کہ قرآن اندر ہو دیتے 3 واری لعنت کیتی گئی. السلام علیکم پیارے ناظرین, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ بیان آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر. مزید دعاؤں, وظائف, اسلامی رہنمائی اور ایمان افروز بیانات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اللہ حافظ.